الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وفي مقام آخر من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناموں سے صحابہ کی خاطر
ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر لیں گے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ اللہ کے دھر دیا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، زعماء قوم، ٹھیک ہے یار نہ بتا میں بالکل رن کرے استاد پہلے دے رہے جواب اوپر ہوئی آپ سے انہیں کہا کیا اٹھے وہاں لوگ بہنے گے نا ویسا دھیان دیا بہت اندر حاضرین محفل، ساتھی حضرات، سرکاری اہلکاران، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج یکم اپریل سن 2021 کو برادر مکرم عالم بعمل جامع المعقول والمنقول پیکر اخلاص و سادگی، میرے انتہائی پیارے دوست بھائی کلاس فیلو، ہم نے دورہ حدیث اکٹھے کیا تھا، حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر مکرم حاصل اجل حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب اور ان کے دیگر احباب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق المرکز الاسلامی دارالعلائیہ دموڑ پی بی کیسرانی تحصیل توسا میں کے سالانہ پروگرام میں حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ذرا زندہ ہو کے آمین کہہ۔ آج میں نے گزشتہ دنوں جامعہ فاروقیہ تعلیم القرآن چونی میں تدریس القرآن چونی میں عظمت قرآن پہ گفتگو کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ پھر کبھی اس علاقے میں آیا تو میں اپنے ذوق کا ایک عنوان خلافت راشدہ آپ کو سناؤں۔ کچھ عرصہ پہلے میں جامعہ اسلامیہ تونسا شریف میں اپنے برادر مکرم
اور اپنے استاد محترم حضرت مولانا غلام یاسین صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر محمد جمیل صاحب کے ادارہ کے پروگرام میں آیا تھا، تو وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ کبھی مجھے بازوق مجمع اگر ملا اہل علم لوگوں کا تو میں وہ عنوان آپ کی نظر کروں گا کہ جو عنوان میں نے پہلی دفعہ 2004 میں ساؤتھ افریقہ کے 5-6 بڑے بڑے مدارس جہاں 2-3 ہزار طلباء رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہاں پر مجھے رد رافضیت پر مناظرہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، اور وہاں 2004 میں پہلی مرتبہ میں نے وہ خلافت راشدہ کا ایک الہامی عطائی بیان کیا، تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اسی رات اللہ نے مجھے حضور کی بھی زیارت کرائی، چاروں صحابہ کی بھی زیارت وہ میرا اتنا اہم بیان ہے جس کے لیے میں اچھے سٹیج اچھے ماحول کو ڈھونڈتا رہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر لوگ رسمی تقریریں سننا چاہتے ہیں، اور اس اپنے بیان کے لیے میں پچھلے دن لودھرا جامعہ سراج العلوم کے خط بخاری پر میں نے اس عنوان پہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے گفتگو کی، تو بڑے بڑے شیخ الحدیث وہاں تشریف فرما تھے، تھوڑا سا صبر کرو آ جائے گا۔ الحمدللہ انہوں نے مجھے دعائیں دی، میں کوشش کر رہا ہوں ماحول بنانے کی، اور ان بیچاروں کو جلدی ہے آواز کی تڑکڑاہٹ کی۔ یادن مولی صاحب آگے بس پہلے منٹ اچھے مگے تھا، اچھا لیجو تو صحیح، پہلے تک چنڈیاں جو لکتے بتے آگے اور آواز نہیں دی یا لکو بچے بیٹھی ہونا رہا پڑتے بس۔ میرے دوستو، اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، علماء اور طلباء کا ایک جمع غفیر ہے، اسی مناسبت سے میں وہ عنوان آپ کی نظر کرنے چلا ہوں، مگر ایک شرط پر کہ آپ کا ذوق تازہ ہو۔ اور میں شروع میں کہا کرتا ہوں کہ زندہ دل آدمی ہوں، زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ ادھر 2-4 بولیں باقی تو صرف مولویوں کو پٹویں گے، مولویوں کو پگروں پانی کر دیں گے بھل دیں گے، تو میں سانے دے بدلے گے، اس لیے بولو گے تو بولیں گے۔ مجھے اس عنوان کے لیے صرف آپ کی پوری توجہ چاہیے ہوگی، دل کی بھی، دماغ کی بھی، آنکھوں کی بھی۔ یہ مولوی کو رام گیا، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز، میں تفاخر کا عادی نہیں ہوں، ہمیشہ تحدیث نعمت کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو اگر کوئی میرا 100 سال کا بزرگ بھی بیٹھا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ سنے گا۔ یہ نہیں کہ مجھ سے پہلے بھی کسی سے نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے میں اپنا قیمتی عنوان تمہاری نظر کرنے چلا ہوں، قدردانی کرو تمہاری مرضی، ناقدری کرو تمہاری مرضی۔ میرے دل نے کہا ہے کہ میں اپنے بھائی مولانا اسماعیل صاحب کی محفل میں آج وہ عنوان سناؤں جس پہ مجھتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں رب کائنات نے پورے قرآن کا خلاصہ دیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ میں نے چوروں کی گفتگو میں کچھ
اس پہ عظمت قرآن کے ضمن میں گفتگو کی تھی، میں اسے ریپیٹ یا دہرانا نہیں چاہتا، صرف اشارتاً ایک دو باتیں کر کے آگے گزر جاؤں گا تاکہ جو لوگ وہاں نہیں تھے ان کو میری تمہیدی گفتگو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے تو کائنات کے رب نے قرآن کا تعارف کرایا 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں۔ 3 حرف 2 زندہ بولے، جیتے بیٹھے ہوئے بولے، 3 حرف 2 جملے۔ یہ قرآن کے تعارف میں، پھر آگے جب قرآن کا تعارف کرایا تو 2 جملے بھی ایسے جامع معنی کہے کہ سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ 2 جملے، پہلا جملہ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ، یہ الف کیا ہے، یہ لام کیا ہے، یہ میم کیا ہے؟ تو علماء، محدثین، مفسرین، محققین، مدققین، مؤلفین، مدرسین لکھتے ہیں کہ واللہ عالم ان حروف مقطعات کا معنی، مطلب، وضاحت، تفسیر، تشریح، ٹرانسلیشن، مفہوم کیا ہے وہ رب جانتا ہے، لیکن کچھ اہل دل، اہل علم، اہل ذوق، اہل دین، اہل افق، اہل نظر لوگوں نے اپنے آئیڈیاز اور اپنی وجدانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو 3 حرف ہیں لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ، یہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ میں ابھی تمہیدی گفتگو میں ہوں، عنوان بعد میں شروع کروں گا جب آپ کا ٹمپریچر ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ، یہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ آپ بغیر قسموں کے بھی بات کرتے، ہمارے لیے وہ محقق، ہمارے لیے وہ 100% سچی پکی ٹھکی ہونی تھی، لیکن قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے جب قرآن کا تعارف کرانا چاہا تو میں نے پہلے 3 قسمیں اٹھائی، الف میں اپنی، لام میں جبریل کی، میم میں محمد کی۔ اللہ، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ 14ویں صدی میں اگر کوئی زندیق، 14ویں صدی میں اگر کوئی مرتد، 14ویں صدی میں اگر کوئی چوڑا، 14ویں صدی میں اگر کوئی بھنگی اس قرآن کو جھوٹا کہے تو اس کی بات پہ اعتبار نہ کرنا، میری ذات پہ اعتبار کر۔ میں نے اس لیے 3 قسمیں اٹھا کر کہا، الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب شک و شبہ، وہم گمان، تردد، رائبہ شائبہ، مریت سے پاک۔ اللہ، پھر قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ اگر 14ویں صدی کا کوئی کھٹمل تمہیں کہے کہ یہ قرآن سچا نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تمہیں یہ بھی دھوکہ دینے کے لیے کہے کہ یہ قرآن جبریل لایا تو کسی اور کے لیے تھا، بھول کے آیا محمد کے پاس، کائنات کے رب نے کہا پھر اس چوڑے کی بات نہیں ماننا۔ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، میں نے یہ قرآن بھیجا ہی محمد کے لیے تھا، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، جبریل یہ قرآن لایا ہی محمد کے لیے تھا، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، یہ قرآن میں نے بنایا ہی محمد کے۔ آج تک ختم نبوت، آج تک ختم نبوت، خلافت
خلافت راشدہ خلافت راشدہ عظمت قرآن عظمت قرآن نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جاگ گئے اور تقریر کراؤ سمجھ رہے میں بات کو مختصر کر کے اصل عنوان پہ آنا چاہتا ہوں تمہیدی جملوں کے بعد میں نے کہا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں پورے دین کا پورے قرآن کا پورے نبی پاک کی محنت کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا 3 قسمیں پھر جملہ کیا کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں اس پہ نہیں بولتا پہلے بول چکا ہوں کہ یہ کتاب لا رہے اگلا جملہ پہلا جملہ قرآن کی صداقت قرآن کی حقانیت قرآن کی حفاظت قرآن کی عظمت اور قرآن کی صداقت قرآن کا معیار حق ہونا ایک جملے میں سمندر مٹھی میں بند کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں شک کی گنجائش نہیں پھر دوسرا جملہ کہا قرآن کے آمد کا مقصد بتا کہ یہ قرآن میں نے بھیجا کیوں ہے فرمایا ھدی للمتقین یہ کتاب میں نے متقین کی ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اب یہاں تک 2 جملوں میں قرآن کا تعارف آگے علماء بیٹھے مفتی صاحب بیٹھے دیگر اساتذہ کرام بیٹھے ان سے پوچھنا آگے تفسیر قرآن بالقرآن کے ضمن میں اللہ نے پھر اس کی وضاحت کی ھدی للمتقین کہا کہ یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی یہ کتاب میں نے متقین کے لیے ہدایت کا راہنما منزل بنا کے بھیجی آگے پھر متقین کا تعارف کرایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون پھر آگے ان متقین کی زندگی کا نچوڑ رزلٹ اور نتیجہ آؤٹ کر دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون پھر آگے سارا قرآن تفسیر قرآن بالقرآن کے ضمن میں چلتا ہے آگے مومن متقین کے بعد پھر منافقین کا ذکر پھر کافرین کا ذکر پھر مومنین کا ذکر پھر اصحابہ کا ذکر پھر انبیاء کے ادوار کا ذکر پھر اعمال کا ذکر پھر عبادات کا ذکر پھر معاملات کا ذکر پھر اخلاقیات کا ذکر پھر معیشت کا ذکر پھر معاشرت کا ذکر پھر سیاست کا ذکر پھر انبیاء کی تاریخ کا ذکر پھر جنت کا ذکر پھر جہنم کا ذکر پھر دنیا و آخرت کا ذکر عالم ارواح کا ذکر عالم دنیا کا ذکر عالم برزخ کا ذکر عالم محشر کا ذکر عالم جنت کا ذکر ساری کائنات کو اللہ نے 30 پاروں کی اس کتاب میں بند کر کے کہا کہ خیال کرنا میرے نبی کی امت کے لوگوں میں نے پورا قرآن تمہیں اس لیے بھیجا کہ اس قرآن کو پڑھ کر اس قرآن کو سمجھ کر اس قرآن پہ عمل کر کے تم متقی بن جاؤ جب تم متقی بنو گے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون جب تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا تمہاری دنیا بھی کامیاب تمہاری عقبہ بھی کامیاب نعرہ تکبیر شان قرآن شان قرآن علماء حق علماء دیوبند حضرت عباسی صاحب نعرہ تکبیر اب توجہ رہی یہاں سے میں اپنے اس خاص موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ابھی بیان سے پہلے میں استاد العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا خالد محمود صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہی تقوی پہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا مطمع نظر تقوی ہے جہاں بھی دیکھو اس نے کہا روزے رکھو لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ نمازیں پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ حج کرو تاکہ متقی بن جاؤ تقوی حاصل کرو ہاں قربانی کرو وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ تاکہ میں تمہارا تقوی دیکھوں معنی کیا نکلا کہ پورے دین کا نیکیوں کا معاملات کا عبادات کا خلاصہ تقوی میں ہے اور اللہ نے اس لیے قرآن کو کہا
کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے نازل کی، متقین کی ہدایت کا راہرو منزل بنا کے بھیجا، متقین کی ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا۔ اب آؤ توسا والو، ٹی وی کیسرانی والو، داؤ بورڈ والو، المرکز الاسلامی کے اساتذہ، علماء اور طلباء اور حضرت مفتی صاحب کے شاگرد اور اہل ذوق اہل علم طبقہ، آؤ میں بات کو شروع کروں۔ اللہ متقی ہے کون؟ یہ جو آپ نے کہا کہ مجھے ہر چیز میں تقوی چاہیے، نماز پڑھو تو مطمئن نظر تقوی، روزہ رکھو تو مطمئن نظر تقوی، حج کرو تو مطمئن نظر تقوی، زکات دو تو مطمئن نظر تقوی، قربانی کرو تو مطمئن نظر تقوی، اعتکاف بیٹھو مطمئن نظر تقوی، صدقات کرو مطمئن نظر تقوی، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تمہارے دلوں میں چھپا ہوا تقوی دیکھنا چاہتا ہوں، اس تقوی کی تصویر کے دونوں رخ، اپنی محبت اور اپنا خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کا مطمئن نظر ہر عمل میں، ہر چیز میں تقوی ہے۔ اللہ ہمیں بتائے تو صحیح، اگر ہم متقی بننا چاہیں تو پھر متقی کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو سوالوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا۔ کائنات کے رب سے پوچھتے ہیں اللہ پھر متقی کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر ہم متقی بننا چاہیں تو کس کے نقش قدم پر چلیں؟ اگر ہم متقی بننا چاہیں تو کن کے چہروں کو فالو کریں؟ اگر ہم متقی بننا چاہیں تو کس کے نقش پا پہ قدم رکھتے آئے تو ہمیں بھی تقوی ملے گا۔ اللہ متقین کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ متقین کے علامات کیا ہے؟ تو کائنات کے رب نے سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کی 4 نشانیاں بتائی، اور ان 4 نشانیوں کو اللہ نے بڑی خوبصورت ترتیب سے بتایا کہ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، متقین کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو، متقین کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو، متقین کے چہرے دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے نبی کے 4 یاروں کو دیکھ لو اور ان کے نقش قدم پر چلو، انہی کی طرح متقی بن جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی 4 نشانیاں، کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 4۔ اللہ پہلی کون سی؟ پوری توجہ چاہوں گا، دل و دماغ کی، آگے پیچھے والوں کی۔ اللہ 4 نشانیاں تو ہیں۔ پہلی نشانی فرمایا اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھو۔ زندہ ہو کے کہو سبحان اللہ۔ اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو ایمان بالغیب لائے۔ آؤ تو سوالو علماء سے پوچھنا، صحابہ کی تاریخ اٹھاؤ، جس نے بھی کلمہ پڑھا پہلے کوئی معجزہ دیکھا، جس نے بھی کلمہ پڑھا پہلے کوئی دلیل دیکھی، جس نے بھی کلمہ پڑھا پہلے کوئی دلیل مانگی، جس نے بھی کلمہ پڑھا پہلے کوئی عجیب و خلقت کام دیکھا۔ کسی نے دیکھا نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چلتا سورج واپس آ گیا، نماز کا وقت دوڑانے لگا، معجزہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا نبی نے کلمہ کنویں میں تھوک ڈالا، کلمہ کنواں میٹھا ہو گیا، معجزہ دیکھا کلمہ پڑھا۔ کسی نے دیکھا نبی کے کندھے پر ختم نبوت کی مہر نظر آئی، ختم نبوت کی مہر دیکھی، کلمہ پڑھا۔ لیکن صحابہ میں اکیلا ابو بکر جس نے نہ کوئی معجزہ دیکھا نہ کوئی دلیل دیکھی، ابھی حضور کے اعلان نبوت کے بعد ابھی نہ نبی کا چہرہ دیکھا نہ نبی کی زبان سے اعلان نبوت سنا۔ ابو بکر تجارت کے سفر پر حضور نے اعلان نبوت کر دیا، صدیق واپس آئے، مکے میں داخل ہوئے، سب سے پہلے ابو جان ملا اور کہتے ہیں ابو بکر تو نے نئی بات سنی؟ ابو بکر نے پوچھا کون سی؟ ابو جان نے کہا ایک آدمی غریب مزدور بکریاں چلانے والا یتیم، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں
शान सहाबा, शान अबू बकर, अबू बकर, नारे तकबीर। सिद्दीक ने अबू जाल से कहा, अबू जाल पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बताइए कहता कौन है। पूरी तवज्जो से सुनना, मैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब की अंगूठी में अबू बकर के नगीने वाला चेहरा फिट करना चाहता हूं। अबू जाल बता ये कहता कौन है। अबू जाल ने कहा वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। कह दो सल्लल्लाहु अरे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अब अबू बकर के जुमले सुन, तुझे मुत्तकी की पहली निशानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब की अबू बकर के चेहरे में नजर आए। अबू बकर ने अभी हुजूर का चेहरा नहीं देखा ऐलान नबूवत के बाद, और हुजूर की जबान से ऐलान नबूवत भी नहीं सुना। अबू जहल ने बताया तो अबू बकर ने वहीं खड़े खड़े कह दिया, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है जमीन फट सकती है, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता। अगर मोहम्मद आखिरी नबी होने का दावा करता है तो मैं उस आखिरी नबी का पहला सहाबी होने का ऐलान करता हूँ। इसको कुरान ने कहा मुत्तकी की पहली निशानी देखना हो, मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, सब ने कलमा पढ़ा, कुछ देख के पढ़ा, अबू बकर ने बिन देखे पढ़ा। अगर किसी किताब में भी आपने नहीं पढ़ा होगा ये उन्वान, इंशाअल्लाह कुछ चीजें अताई इल्हामी होती हैं, वादी होती हैं, उन्हीं में से ये मेरा एक बयान है। पूरी तवज्जो रहे। अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन जैसा मुफक्किर इस्लाम, लंदन में मैंने ये बयान किया उनके सामने, खुदा की कसम सटेज से वहां से उठकर आए और मेरा माथा चुमा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, फरमाया मुत्तकी की पहली निशानी देखना हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देखिए। मुत्तकी वो होता है जो ईमान बिल गैब लाए। दूसरा मौका आया, फिर वही अबू जहल, हुजूर मेराज करके आए, अभी सिद्दीक को मिले नहीं, मेराज का बताया नहीं, फिर अबू जहल पहुंच गया। अबू बकर, एक शख्स कहता है मैं रात के एक लम्हे में, जरे में, सेकंड में पूरी कायनात घूम के वापस आ गया हूँ। अबू बकर ये पॉसिबल है, मुमकिन है? सिद्दीक ने फिर कहा अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, नाम बता। जिधर बैठो अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, नाम बता कहता कौन है। अबू जहल ने फिर कहा मोहम्मद वही तेरा यार अबू बकर वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। जाओ, तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है। अबू बकर ने अभी हुजूर की जबान से मेराज का वाकया नहीं सुना था, वहीं खड़े खड़े कह दिया अबू जहल मैंने तुझे पहले भी कहा था अगर मोहम्मद की जबान कहती है आसमान टूट सकता है, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता। अगर मोहम्मद ने कहा है तो मैं गवाही देता हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ कि मोहम्मद एक रात के एक लम्हे में कायनात की सैर करके आ सकता है। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। मैं इसी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब पे भी अपने 2 घंटे पूरे कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं पूरा मौजू दे जाऊं। अल्लाह समझ आ गई, मैंने सिर्फ झलक दी है, सैंपल। अल्लाह बात समझ आ गई, मुत्तकी की पहली निशानी तेरे नबी का पहला यार अबू बकर है। अल्लाह मुत्तकी की, पूरी तवज्जो, अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी क्या है? फरमाया मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा। अल्लाह वो कैसे? पूरी तवज्जो, अल्लाह वो कैसे? फरमाया मुत्तकी की दूसरी निशानी है वह युकीमुन सलात, मुत्तकी वो है जो नमाज पढ़े ना, जो नमाज पर कायम रहे, पक्का ढक्का, और अव्वल से लेकर आखिर तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, शुरू से लेकर आखिर तक, कबूल इस्लाम से लेकर मौत तक जो नमाज पर कायम दायम पक्का ढक्का साबित कदम रहे वो मुत्तकी है। आओ तो सवालों उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ तारीख उठा के पढ़ो सहाबा की, सब सहाबा नवासी, सब सहाबा मुत्तकी, सब सहाबा
के सजदे में शुरू हो, उमर के आने का क्या फायदा? आए हुजूर, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, बच्चे को बिठा दो। आए हुजूर, मैं चलता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ कौन है आज मक्के का बड़ा काफिर गुरु घंटाल जो आज मोहम्मद का रास्ता रोके। सुभान अल्लाह। आए, खतीब काबा पे चढ़े, तलवार लहरा कर कहा, ओ मक्का वालों, है कोई जरूरतमंद जो आज उमर की तलवार का मुकाबला करे और बीवी को बेवा कराए, बच्चों को यतीम कराए? अल्लाह। है कोई? तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है, मक्के में सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। और हुजूर आए, सहाबा आए, हुजूर की इमामत में उमर ने नमाज पढ़ी, कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। कलमा पढ़ के बैठे, नमाज का वक्त हो गया, उठे, काबे पहुंचे, कलमा पढ़ते ही पहला काम नमाज। सारे बोलो नमाज। पहला काम नमाज। मैं यकीन सलात में उमर का चेहरा फिट करना चाहता हूँ। कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। पूरी जिंदगी गुजरी, पूरी तवज्जो, पूरी जिंदगी गुजरी उमर की। मैं उमर की उम्र पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, सुभान अल्लाह। मैं उमर की उम्र पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए। उमर के इतना कारनामे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता, मैं अपने मकसद के जुमले पे आता हूँ कि अल्लाह ने नबी के मुत्तकीन की दूसरी निशानी, नबी के दूसरे यार फारूक आजम के चेहरे को कहा। अल्लाह वो कैसे? फरमाया मुत्तकी वो है जो अव्वल से आखिर तक, इब्तिदा से इंतहा तक, कबूल इस्लाम से मौत तक नमाज पे पक्का और थकता रहे। आओ तवज्जो रखना, उमर ने कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। पूरी जिंदगी गुजरी, जिहाद किए, फतूहात की, कुफ्र का मुकाबला किया, यहूदियत का मुकाबला किया, नसरानियत का मुकाबला किया, मजूसियत का मुकाबला किया, ईरानियत का मुकाबला किया, रासियत का मुकाबला किया। करते 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 जब पूरी उम्र इंतहा को पहुंची, जब उमर की शहादत का वक्त आया, उमर तब भी नमाज में था। नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने सहाबा, खिलाफते राशिदा। था क्यों? गली गली चमन नगर, गली गली चमन नगर। कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। मौत आई, आखिरी काम नमाज। इसको कुरान ने कहा यकीन सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देख ली हो, उमर का चेहरा देख लो, जो आया भी सजदे में था, गया भी सजदे में। और उमर के नमाज की अहमियत बताओ। मैंने क्यों ये जुमला फिट किया इल्हामी तौर पर? नमाज की अहमियत बताओ। तारीख लिखती है, रिवायात में आता है, जब हजरत उमर को अबू लुलु फिरोज मजूसी ने खंजर मारा, हजरत उमर गिरे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आगे बढ़कर हजरत उमर को सहारा देने लगे। उमर के अल्फाज सुन, तेरा ईमान भी ताज़ा हो, तुझे उमर की नमाज से मोहब्बत का अंदाजा हो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आगे बढ़कर हजरत उमर को आसरा देने लगे। इब्ने औफ ने तो जब हजरत उमर ने देखा कि ये नमाज छोड़ के मेरी तरफ आ रहा है, उमर ने गरज कर कहा, इब्ने औफ मेरी जान इतना कीमती नहीं जितना रब की नमाज कीमती है। पहले नमाज पूरी कर, बाद में मुझे आसरा देना। इसको कुरान ने कहा यकीन सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा, जो आया भी नमाज में, जो गया भी नमाज में। और फिर उससे आगे चलता हूँ। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी क्या है? फरमाया तीसरी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा, जेड़े जीते बैठे हुए आके घर को राज्य के मिलते हुए आके पूरी तवज्जो। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी फरमाया मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का चेहरा देखो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मुत्तकी की तीसरी निशानी है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो होता है, पूरी तवज्जो से मेरे जुमले को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर तक एंजॉय करोगे। मुत्तकी वो नहीं होता जो कभी कभी खर्च कर दे। फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो होता है जिसको मैं रिज़्क़ देता जाऊं वो मुझे वापस लौटाता। आओ सारे सहाबा की तारीफ पढ़ो,
نے چندہ مانگا، عثمان کھڑے ہوئے، حضور لکھے 1000 دینار، بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر مانگا، عثمان پھر کھڑے ہوئے، حضور لکھے 1000 دینار، بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر چندہ مانگا، عثمان پھر کھڑے ہوئے، حضور لکھے 1000 دینار۔ چوتھی دفعہ جب حضور نے اعلان کیا تو حضور نے کہا عثمان بیٹھ جا، کسی اور کو بھی حصہ ملانا ہے۔ آج ایک جے مجھ میں کوئی ایک بندہ ہے جے کو آنکھ نہ پوے بہ بہ کہیں بے کو حصہ ملانا ہے، ایک نہیں اٹھدا۔ مولوی نواز شہدا اندے کروڑ پکے جو زور لالا تھک پوندے 2000 کا مجمع ہوگا 20 بندے ہوتے اٹھ گئے۔ میں نے اس لیے کہا، اللہ نے کہا متقی کی تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے تیسرے یار عثمان کا چہرہ دیکھو۔ میں جو دیتا گیا وہ مجھے واپس لوٹاتا گیا۔ اور آؤ میں ومیما رزقناہم ینفقون کی انگوٹھی میں عثمان غنی کے نگینے جیسا چہرہ فٹ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت عثمان کا ایک واقعہ سناتا تھا تمہیں، ومیما رزقناہم ینفقون کا مصداق حقیقی بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے عربی، دور سے، دیہات سے، آ کر عرض کی اللہ کے نبی میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مخلوق الحال ہوں، مقروض ہوں، مریض ہوں، بیت المال سے میرا تعاون کرے۔ حضور نے بیت المال کے خادم کو بلایا اور کہا جاؤ بیت المال میں کچھ ہے تو لے آؤ، یہ غریب آدمی ہے اس کا تعاون کرو۔ بیت المال کے خازن نے کہا اللہ کے نبی بیت المال تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا کچھ بھی نہیں خالی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خالی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر، اس صحابی سے کہا عربی کو جو دور سے آیا تھا دیہات سے، کہا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر، اسے جا کر میرا سلام کہو اور اسے میرا پیغام دو کہ وہ تیرے ساتھ تعاون کرے۔ وہ صحابی رسول کہتے میں انجان تھا، دور سے دیہات سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا عثمان کون ہے، گھر کہاں ہے۔ میں پوچھتا مدینہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، مسجد نبی کے ارد گرد گھر ہوتے تھے، میں پوچھتا عثمان غنی کے دروازے تک پہنچا تو سوالوں توجہ کرنا، عثمان غنی کے جب دروازے پہ پہنچا وہ صحابی کہتے ہیں میں جب دروازے پہ گیا اور میں نے سوچا کہ میں آواز دوں عثمان کو اور وہ باہر آئے، فرماتے ہیں میں نے ابھی آواز نہیں دی، پہلے میرے کانوں میں اندر سے آواز آئی کہ عثمان غنی اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے ہیں، بیوی سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ رات تو نے چراغ میں رسی موٹی ڈالی، تیل زیادہ پی گئی، اگر رسی باریک ہوتی آدھا تیل بچ جاتا، ہم کل استعمال کرتے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے کہا حضور نے مجھے کس کے دروازے پہ بھیجا جو بیوی کے ساتھ چراغ کی رسی پہ لڑ رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ نعرہ تکبیر! مجھے کیا دے گا؟ وہ صحابی کہتے میرا دل چاہا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ میں کس آدمی کے دروازے پر آ گیا ہوں جو بیوی کو جھڑک رہا ہے کہ تو نے رسی موٹی ڈالی، چراغ تیل زیادہ پی گیا، اگر رسی پتلی ہوتی آدھا تیل بچ جاتا، ہم کل استعمال کرتے۔ وہ صحابی کہتے میں نے کہا جو تیل پہ لڑ رہا ہے، بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ فرمان پیغمبر کا ہے، میں فرمان پورا کرتا جاؤں۔ صحابی کہتے میں نے آواز دی، عثمان باہر آئے، پوری توجہ دل کے دریچے کھول کے سننا، وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا چہرہ تمہیں دکھا رہا ہوں۔ عثمان باہر آئے اور وہ صحابی کہتے میں نے عثمان کو سلام کیا، سلام کے بعد میں نے پیغمبر کا وہ فرمان بتایا کہ میں مفلوق الحال ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، مقروض ہوں، حضور نے مجھے آپ کے دروازے پر بھیجا کہ آپ میرا تعاون کرے۔ صحابی رسول کہتے ہیں عثمان نے اتنے جملے سنے فوراً اندر چلے گئے، ایک ہی منٹ میں ایک ہی لمحے میں واپس آئے، ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، آ کے مجھے پکڑا دی اور پکڑا کے جانے لگے۔ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے روکا، میں نے پوچھا عثمان اس تھیلی میں ہے کیا؟ تو عثمان غنی نے کہا اس میں 2000 سونے کے دینار ہیں۔ نعرہ تکبیر! شان صحابہ، مقام صحابہ، سخاوت عثمان، سخاوت عثمان، اس میں 2000 سونے کے دینار۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں حیران پریشان سرگردان پشیمان ہو گوشت دندان ہو گیا کہ یہ کیا اتنا افراط و تفریط، گھر میں اتنا سخت کہ بیوی کے ساتھ چراغ کی رسی پہ لڑ رہے تھے، میرے لیے اتنا نرم اتنا سخی کہ بن پوچھے ایک ہی سانس میں 2000 دینار کی تھیلی پکڑا دی۔ وہ صحابی رسول کہتے میں نے عثمان غنی سے پوچھا عثمان مجھے ذرا ایک راز تو بتا تھا جا۔ عثمان نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟
पूरी तवज्जो रखना। साहब रसूल ने कहा उस्मान मुझे ये तो बता कि मैं जब आया तेरे दरवाजे पर मैंने तेरे घर से झगड़े की आवाज सुनी और तुम अपनी बीवी को डांट रहे थे कि तुमने चराग में रस्सी मोटी क्यों डाली, पतली होती आधा तेल बच जाता, कल इस्तेमाल करते। उस्मान घर के लिए इतना सख्त हो और मेरे लिए इतना नरम कि मुझसे पूछा ही नहीं कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कर्जा चाहिए, ज़कात चाहिए, सदकात चाहिए, अतियात चाहिए, कर्ज हंसना चाहिए, लौटाओगे नहीं लौटाओगे, कोई कहानी रुए दाग नहीं पूछी। एक ही लम्हे में गए और 2000 सोने के दीनार मुझे पकड़ा दिए। उस्मान ये इफरात और तफरीक क्यों, ये फर्क क्यों? उस्मान का जवाब सुनो, तुम्हें उस्मान का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और वो मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून की हकीकी तस्वीर का तुम्हें अंदाजा हो। उस्मान ने कहा ऐ बंदे खुदा, जो कुछ मैं घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे देना पड़ेगा। जो मैं तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ बंदा डरता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। शान सहाबा, मकाम सहाबा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, नारे तकबीर। इसको कुरान ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून कि मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। आगे चलता हूँ, इसमें बड़ी बातें हो सकती हैं, शॉर्टकट करता हूँ ताकि मौजूद समेट सकूँ। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी क्या है? मुत्तकी की जाग रहे हो? मुत्तकी की चौथी निशानी क्या है? फरमाया मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा। सारे कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देखो, पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह वो कैसे? अल्लाह वो कैसे? फरमाया मुत्तकी वो है। मुत्तकी की चौथी निशानी क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मुत्तकी वो है, मैं हूँ जो कुछ मैंने इल्म वही तुम पे उतारा और जो तुमसे पहलों पे उतारा। क्या? इल्म वही जो कुछ तुम पे उतारा और जो कुछ तुमसे पहलों पे उतारा। जो उसे जानता भी है उसे मानता भी है वो मुत्तकी है। क्या मतलब? फरमाया इन जुमलों का ताल्लुक इल्म के साथ, बल्कि इल्म के साथ नहीं, उलूम के साथ। मुख्तलिफ उलूम जो अल्लाह ने अपने अंबिया पे नाज़िल किए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम तक। फरमाया जो उलूम को जानता भी हो, मानता भी हो, वो बिल आखिरत हुम यूक़िनून, और आखिरत पर पक्का ठुक्का यकीन कामिल रखता हो वो मुत्तकी। आओ नमाज से पूछो, साहबा की लिस्ट निकालो, साहबा की तारीफ पढ़ो। जब तुम इल्म पे आओगे तो इल्म के समंदर में अब अली और मुर्तज़ा वो मुकद्दस चेहरा है जिसके लिए पैगंबर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा हूँ। नारे तकबीर। शान अली, मकाम अली, नारे तकबीर। दारुल हिकमत वालियन बाबुहा। हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का घर हूँ, मैं हिकमत का घर हूँ, दानाई का घर हूँ, सूझबूझ का घर हूँ, अकलमंदी का घर हूँ, दूरअंदेशी का घर हूँ, दूरबीनी का घर हूँ, गहराई का, डीप का, उमक का घर हूँ। मैं इसके क्या तर्जुमे करूँ? हाँ, और उसका दरवाजा कौन है? जोर से नाम लो, अली। कौन है? इस जुमले का ताल्लुक इल्म से था और इल्म में सबसे आगे मुझे अली का चेहरा नजर आता है। क्यों? मैंने तारीख में पढ़ा, रिवायात में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, मैंने सहाबा के अखबार में पढ़ा, इमा के अखबार में पढ़ा कि तुम जब सहाबा की लिस्ट निकालोगे ना और उनके उलूम और इल्म और उलूम पर दस्तरस की जब तुम लिस्ट निकालोगे तो तुम्हें पहला चेहरा अली का नजर आएगा, जो इल्म हदीस का भी माहिर, इल्म तफसीर का भी माहिर, इल्म फिक़ह का भी माहिर, इल्म सर्फ का भी माहिर, इल्म नहव का भी माहिर, इल्म फलसफा का भी माहिर, इल्म फल्कियात का भी माहिर, इल्म अर्ज़ियात का भी माहिर, जो तमाम उलूम में दस्तरस रखता था उसे अली कहते हैं। तो कायनात के रब ने कहा
महबूब मुत्तकी की चौथी निशानी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो इल्म जानता भी है उसको मानता भी है, अमल पैरा होता भी है, वो मुत्तकी। मैंने सहाबा की जमात में जब नजर दौड़ाई तो इस शोबे में मुझे सबसे पहला चेहरा अली शेरे चली हक के वली का नजर आया। नारे तकबीर, शारे सहाबा, मकामे सहाबा, नारे तकबीर। आओ उस अली के इल्म की तुम्हें सिर्फ झलक दिखला, जागते बैठो। उस अली के इल्म की झलक कि अली का इल्म क्या है, कैसा है। आपने उलमा से सुना होगा, पूरी तवज्जो चाहूंगा, आखिरी चंद मिनट है मेरे पास। उलमा से सुना होगा, रिवायात में आता है कि हजरत उमर ने कहा था लौला अली का उमर, अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता। ये किसके जुमले हैं? हजरत अल्लाह जे गुट ऊपर मिले हजरत उमर के। खाता डबल हो गया जिंदगी में, हजरत उमर के। अब मुख्तलिफ मकामात पर यह जुमला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैं एक मौका तुम्हें सुनाकर अली के इल्म की गहराई बताना चाहता हूँ, अली के इल्म की गहराई बताना चाहता हूँ। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब मसनद खिलाफत पे बैठे हैं, अली वक्त के काजी और साथ हैं, चीफ जस्टिस हैं, साथ बैठे हैं। एक लड़का पकड़ के लाया गया, पूरी तवज्जो, पूरी बड़ी अहम बात कर रहा हूं जिसकी बड़ी जरूरत है आजकल। एक लड़का पकड़ के लाया गया हजरत उमर के सामने। हजरत उमर ने पूछा क्या मसला है, तो उस वक्त की पुलिस ने बताया कि अमीरुल मोमिनीन इस बच्चे ने अपने मालिक को कत्ल कर दिया है। मालिक को बोलो 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 कत्ल कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा उमर बिन खत्ताब ने उस लड़के से, हाँ भाई तूने कत्ल किया है? उसने कहा हाँ जी मैंने कत्ल किया है। हजरत उमर ने पूछा क्यों किया है? उसने कहा मेरा मालिक मेरे साथ बदफेली करता था, लवातत करता था, कौम लूत वाला अमल करता था, मैंने उस वजह से गैरत में आकर उसे कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने कहा कोई गवाह है? उस बच्चे ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये काम तो तन्हाई में होता था, अंधेरे में होता था, छुप के होता था, गवाह तो कोई नहीं होता, इन चीजों का मेरे पास गवाह कोई नहीं है। हजरत उमर ने कहा अगर गवाह नहीं है तो फिर कत्ल के बदले किसास के तौर पर तुम्हें कत्ल किया जाएगा, मैं गवाहों के बगैर फैसला नहीं करूंगा, अगर गवाह है तो पेश कर, नहीं तो कत्ल किया जाएगा। बच्चे ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे पास गवाह नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैं सच्चा हूं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि मैं सच्चा हूं। हजरत उमर ने कहा मुझे तो गवाह चाहिए, गवाह नहीं तो कत्ल का मामला है, किसास के तौर पर तुझे कत्ल किया जाएगा और तेरा जुर्म ये कि तूने गुलाम होकर अपने आका को कत्ल कर दिया, मालिक को कत्ल कर दिया। तो हजरत उमर ने कहा ले जाओ इसे कत्ल के बदले कत्ल करो। तो वो बच्चा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। अली उमर तथा बैठे, अली ने हजरत उमर से कहा उमर अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं करूं। उमर अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं करूं। हजरत उमर ने कहा बिल्कुल अली, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए कहा अफ़ज़ाहुम अली, कि अली सबसे अच्छा फैसला है, आप करो। हजरत अली ने फिर लड़के से पूछा बताओ कोई गवाह है? लड़के ने कहा नहीं है अली, गवाह नहीं है, लेकिन मैं कसम उठाता हूं कि मैं सच्चा हूं। हजरत अली ने कहा हजरत उमर से उमर मुझे एक दिन की मोहलत दो, ये फैसला कल करेंगे। हजरत उमर ने कहा ठीक है। अली और मुर्तजा उठे, बच्चे को साथ लिया, वक्त की पुलिस को साथ लिया और सीधा कब्रिस्तान चले गए। कहाँ? याद कीता करो कब्र को, कहाँ? कब्रिस्तान। वहां पहुंचे तो पुलिस ने कहा आजकल भी आप देखते हैं ना कब्र कुशाई होती है, पुलिस ने कहा इसकी कब्र को खोलो, मरने वाले की कब्र को खोलो। पुलिस ने कब्र खोली। हजरत अली अंदर गए, खुद अंदर गए। अंदर जाके देखा लाश नहीं है, लाश नहीं है। हजरत अली बाहर आए और पुलिस से कहा कब्र बंद कर दो। उन्होंने कब्र बंद की।
अगले दिन लड़के को लेकर अमीरुल मोमिनीन की अदालत में पहुंचे और हजरत उमर से कहा, उमर इस लड़के को बरी कर दो, सुभान अल्लाह, इस लड़के को बरी कर दो, सारे बोलो बरी कर दो, बरी कर दो। उमर ने पूछा, अली वो कैसे, गवाह मिल गए? हजरत अली ने कहा बिल्कुल मिल गए। उमर ने कहा कहाँ है? हजरत अली ने कहा ये लड़का सच्चा था, इसकी कसम पे मुझे एक बार आ रहा था कि ये दिल से कसम उठा रहा था, इसलिए मैं गहराई में गया। मैंने कहा बेटा अगर तेरा गवाह जमीन पे नहीं है तो अली तेरा गवाह जमीन के अंदर से ले आएगा, जमीन के अंदर से ले आएगा। उमर ने पूछा अली जमीन के अंदर से गवाही कैसी? अली और मुर्तजा ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने अल्लाह के पैगंबर से अपने कानों से सुना था, हुजूर ने कहा अगर कोई शख्स किसी लड़के के साथ कौमे लूत वाला अमल करेगा, बदफेरी लवातत करेगा, जब वो मरता है और उसे कब्र में दफन करते हैं, वो साहब वापस आते हैं, अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ इसकी कब्र से मैयत निकालो और कौमे लूत के कब्रिस्तान में डालो, जहां पर एक ही अजाब आए। यहाँ मैं इसको अजाब नहीं देता क्योंकि वो इतना सख्त अजाब है कि दूसरे मुर्दों को भी तकलीफ होगी। अली ने कहा उमर मैं जब उसकी कब्र पे गया मैंने कब्र खोद के देखा, उसकी मैयत नजर नहीं आई। मैंने कहा बच्चा सच्चा है कि मैयत नहीं? अल्लाह ने उठाकर कौमे लूत के कब्रिस्तान में डलवा दी, मुझे जमीन के अंदर से गवाही मिल गई, इसलिए बच्चे को भाई से बरी करो। उस मौके पर उमर ने कहा था लौला अलीयुन लहलका उमर, अली अगर तू ना होता उमर हलाक हो जाता। नारे तकबीर, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, नारे तकबीर। उमर अगर तुम ना होता, अली अगर तुम ना होते उमर हलाक हो जाता, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर तुम ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ये एक मौका था और अली के इल्म की गहराई देखो कि उसने जमीन के ऊपर से नहीं जमीन के अंदर से भी गवाही ढूंढी। ये कोई गहरे इल्म वाला कर सकता है, गहरे इल्म वाला, आम दस्तरस वाला नहीं। अब एक मौका आया, हजरत अली के पास 3 लोग आए और आकर कहा कभी जिंदगी रही खालिसतन अली पे बोलूंगा और मलंग को बताऊंगा कि अली को मानता कौन है। ये तो मैं जिथा मन्या में कौन सीरत सुना बे पासे मन्या नहीं दे मैं हम जोरे रीत बे मौजू चला पूरी तवज्जो है। हजरत अली के पास 3 आदमी आए और आकर कहा अली हम तीनों ने तिजारत की है और ऊँटों की तिजारत है, हमें 17 ऊँट नफे में मिले और तीनों का हिस्सा, एक का आधा हिस्सा है, एक का तीसरा हिस्सा है, एक का नामा हिस्सा है। हम इन ऊँटों को तकसीम करना चाहते हैं लेकिन हमसे तकसीम नहीं हो पा रहे, ऊँट काटना पड़ता है, ऊँट बेचना पड़ता है, पैसे तकसीम करने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे पूरे ऊँट तकसीम हो जाए, काटना ना पड़े, बेचना ना पड़े। हजरत अली ने कहा अच्छा मसला क्या है? तो कहा 17 ऊँट है मुनाफे के, एक का आधा हिस्सा उसको हम देते हैं तो 17 में से 8.5 आते हैं, एक का तीसरा हिस्सा उसको 5.25 आते हैं, एक का नामा हिस्सा उसको 2.25 आते हैं। हम चाहते हैं कि सबको बराबर बराबर मिले। आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हमें ऊँट काटना और बेचना ना पड़े। अली और मुर्तजा ने कहा आओ मैं तुम्हारी तकसीम करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा था अक़ज़ाओ माली, अली तुम अच्छे फैसल हो, आओ मेरे पास मैं तकसीम करके देता हूँ। न ऊँट काटना पड़ेगा न ऊँट बेचना पड़ेगा। साहबे कराम से कहा जाओ अपने ऊँट लेके आओ, वो ऊँट लेकर आए, सामने भागे 17 ऊँट। अली और मुर्तजा ने कहा आधे वाले को कितना मिलता है? उसने कहा 8.5। अली ने पूछा तीसरे वाले हिस्से को कितना मिलता है? उसने कहा 5.25। अली ने कहा 9वें हिस्से वाले को कितना मिलता है? उसने कहा 2.25। अली ने कहा मैं जैसे भी तकसीम करूं तुम्हें पूरे कर दूं, तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं।
अली ने अपने नौकर को बुलाया और बुलाकर कहा जाओ मेरे घर से एक मेरा ऊंट लेकर आओ। वो ऊंट लेकर आया। अली ने कहा इसको भी साथ बांधो। अब 18 ऊंट हो गए। तो सवाल तवज्जो रखना, नहीं तो बात ऊपर से गुजर जाएगी। अब वो ऊंट 18 हो गए। अली मुर्तजा ने कहा अब मैं तकसीम करूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उन्होंने कहा अली अब तो बढ़ गए, कम तो नहीं हुए, हम क्यों एतराज करेंगे? अली ने कहा ठीक है आओ, जिसका आधा हिस्सा था तुम आओ। उसको बुलाया और कहा तुम्हें पहले कितने मिल रहे थे? उसने कहा 8.5। अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा पूरे 9। अली ने कहा 9 ऊंट खोलो जाओ। दूसरे को बुलाया, पूछा तुम्हारा कितना हिस्सा? उसने कहा तीसरा हिस्सा। अली ने कहा तुम्हें कितने मिल रहे थे? उसने कहा 6.25। अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा पूरे 6। अली ने कहा 6 ऊंट खोलो तुम भी जाओ। 9 और 6 15 हो गए। अली ने तीसरे को बुलाया, कहा तेरा कितना हिस्सा था? अली ने कहा 9वां हिस्सा। अली ने पूछा 9वां हिस्सा तुझे कितना मिल रहा था? उसने कहा 2.25। अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा पूरे 2। अली ने आज 9 एक को दिए और इसी तरह 6 दूसरे को दिए। 9 और 6 15, 2 तीसरे को दिए, 15 और 2 17। अली ने कहा मेरा ऊंट वापस ले जाओ, घर में बांधो। मैंने पहले कहा तवज्जो रखना, नहीं तो ऊपर से गुजर जाए। नारे तकबीर, 90% लोगों के ऊपर से गुजर गए। शाने अली, मकामे अली। अली और मुर्तजा ने कहा आओ मैं तकसीम करता हूँ। बुलाया एक को, तेरा कितना हिस्सा था? उसने कहा जी आधा। अली ने कहा कितना? उसने कहा जी 8.5 था। अली ने कहा पूरे 9 ले जाओ। पूरे 9 ले जाओ। वो गया। अली ने दूसरे को बुलाया, तेरा कितना था? उसने कहा जी जब 17 ऊंट थे मेरा तकरीबन 5.25 बनता था। अली ने कहा आप कितना मिलेंगे? 18 हो गए। उसने कहा पूरे 6। अली ने कहा तू भी 6 ले जा। 9 और 6 बोलो, 9 और 6 15। तीसरे को बुलाया, उसने कहा तेरा कितना हिस्सा था? उसने कहा मेरा 9वां हिस्सा था। अली ने पूछा कितना मिल रहा था? उसने कहा 2.25। अली ने कहा अब कितना मिलेगा? उसने कहा पूरे 2। अली ने कहा 2 तुम ले जाओ। 9 एक ले गया, 6 दूसरा ले गया, 15 और 2 तीसरा ले गया, 17। अली ने कहा मेरा ऊंट वापस कर। उन्हीं 17 को बराबर तकसीम कर दिया। इसको कहते हैं अली का इल्म। जिसके लिए मैंने कहा अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी क्या है? फरमाया मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो कि वो मुत्तकी है, कि उलूम पे दस्तरस भी है, आलिम भी है, आमिल भी है, कामिल भी है। और साथ ही अल्लाह ने एक जुमला पेश किया वबिल आखिरत हुम यूकिनून, कि मुत्तकी वो है जो आखिरत पे ईमान कामिल रखता हो, यकीन कामिल रखता हो। आओ मैं तुम्हें यहाँ भी अली का चेहरा दिखाता जाऊँ। अली शेर जली हक का वली रोजाना उठकर सुबह कब्रिस्तान में जाते हैं और कब्रिस्तान वालों को जाकर मुखातब होकर कहते हैं या अहलुल कुबूर निसाउकुम सुबिजत अम्वालुकुम कुसिमत औलादुकुम हुरिमत दियारुकुम सुकिनत। ओ कब्र में सोने वालों, तुम्हारी बीवियां किसी और की हो गई, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल गए, तुम्हारी जायदादें तकसीम हो गई, तुम्हारे बनाए हुए बंगलों में महलों में कोई और रह रहा है। इससे बड़ा आखिरत पर यकीन करने वाला और कौन हो सकता है? तो कायनात के रब ने 4 निशानियों में मुत्तकीन का खुलासा बताकर कहा कि पूरे कुरान का खुलासा तकवे में, पूरे दीन का खुलासा तकवे में, पूरे अमाल का खुलासा तकवे में, पूरी इखलास नियत का खुलासा तकवे में, और तकवे का खुलासा नबी के 4 यारों में। माना क्या निकला? माना क्या निकला? कि नबी के 4 यारों को मानो, इनके नक्शे कदम पर चलो, ये सीधा तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। क्यों? अल्लाह ने रिजल्ट भी खुद आउट कर दिया, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि जो इन मुत्तकी के नक्शे पा पे चलेगा दुनिया भी कामयाब, उक़बा भी कामयाब। इसलिए तो हम कहते हैं 4 का प्रचार करते हैं कि दीन का खुलासा ही 4 में बंद है, दीन का चेहरा ही 4 में बंद है, दीन की निशानियां मुत्तकी की अलामत भी 4 में बंद है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक 4 यार का सच्चा पैरोकार बनाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की, आले बैत एज़ाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सब हज़रात बैठे,
اور دستار بندی ہوگی، پھر دعا ہوگی. دعا اور دستار بندی سے پہلے کوئی نہ جائے. جو بھی ہمارے بیانات سننا چاہتے ہوں، میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے مولانا یحییٰ عباسی آفیشل کے نام سے. بہت سارے بیانات خاص طور پہ نوجوان طلباء فضلاء سے کہوں گا انشاءاللہ. میں نے ابھی یہ چینل بنایا ہے 2-3 ہفتے پہلے. اس میں انشاءاللہ میں نئے عنوانات اور خاص طور پہ نئے طلباء اور علماء کے لیے خطابت کورس شروع کروں گا اور ان کو مختلف عنوانات کے لیے میں مختلف چیزیں دوں گا. امید ہے آپ سب میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے. بیٹھے رہیں بھئی، ایک بندہ نہ کھڑا ہو. دستار بندی سے پہلے اور دعا سے پہلے کوئی نہ جائے. واقعی دعوانا الحمدللہ.